सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुरु ते बंधना तो मुक्त करता है। पर वो जिहड़े ग्वालियर दे किले दे अंदर जेल च बंद सन पहाड़ी राजे, वो सतगुरु कोल बंधना तो मुक्त होने वास्ते नहीं आए सन, सिर्फ जेल चों मुक्त होने वास्ते आए सन। इस करके वो बंधन मुक्त नहीं होए, वो जाके संसार च फस गए। 5 प्यारे आए सन बंधन मुक्त होने वास्ते गुरु कोल, तो उन्होंने कीमत भी चुकाई है। मुक्ति वास्ते कीमत भी चुकानी पैंदी है। मन देह राम लिया है, अपनी मत दिती सी। सिर देण दा भाव हुंदा मत देनी। मन की मत त्यागो हर जन एहा बाक कठैनी। अपने आप त्यागनी कठिन है। गुरु सहयोगी हो जाता है सिर्फ मत नूं त्यागण दे विच। ते गुर मत लैंदा है जिहड़ा, जिन्हें गुर की मत लई सी, गुर की मत तूं ले है आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। तो उन्होंने अपनी मत छड़ दी। जिहड़ी संसार च फसाउण वाली मत सी वो छड़ दित्ती। गुरु की मत है संसार चों कढ़ण दी, क्योंकि गुरु निकलिया होया है। ਉਹਦੀ मत कोई लऊगी तो निकले होए दी मत कोई लऊगा तो निकलूगा ही ना। मुक्त की मत जिहड़ा लऊगा तो बाहर ही आवेगा ना अपने आप ही। तो उन्होंने मुक्त गुरु की मत लई, अपनी मत छड़ दित्ती। तो जिहड़ा अपनी मत द्वारा चलता है वो ज़्यादातर संभावना है भी संसार च फसदा है। अक्सर धार्मिक लोग अपनी मत द्वारा ही चलना चाहुंदे हैं ते चलदे हैं। ते गुरुआं दे उपदेश द्वारा, सतपुरखां दे उपदेश द्वारा वो संसार च ही फस रहे हैं। हैरानगी हुंदी है देख के भी, पर ऐसा हो रहा है क्योंकि वह उपदेश नूं संसार वास्ते वरत रहे हैं, पाठ करते हैं संसार वास्ते। देखो जिहड़ा संसार तो मुक्त करदा उपदेश सी, वो संसार वास्ते वरत्या जा रहा है। बीमारी वध रही है ना। इहो मैं कहना हुन्ना ना भी मूर्ख वैद जिहड़ा है ना, सही औषधि का भी दुरुपयोग करता है, तो दुरुपयोग हो रहा है। तो बड़े बड़े प्रचारक प्रचार करते हैं, इस पाठ का पाठ करोगे तो बड़ा लाभ होवेगा, बड़ा फायदा होवेगा, कारोबार च तरक्कियां होणगियां, इस शब्द का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो, धन संपत्ति च वाधा होऊगा, दुखड़े दूर होणगे अपनी मत द्वारा। तो लोग सतपुरखां दे उपदेश द्वारा भी संसार च फस रहे हैं। ऐसा ही होंदा है। उपदेश द्वारा मुक्त होना बहुत कठिन है। ये ऐसे ही है जिवें जनरल स्टोर हुंदा है ना, मैडिकल, उत्ते सारियां ही दवाइयां, ते अपने आप मरीज जाके दवाई लवेगा तो ठीक नहीं हुंदा है। तो उन्होंने कहा जाता पहले चैकअप कराओ, फिर डॉक्टर की सलाह दे नाल दवाई लाओ, क्योंकि डॉक्टर नूं पता है, वो बीमारी देखदा है, उस हिसाब दे नाल दवाई लिख के दिंदा। हुण दवाइयां तो सारियां मौजूद ही हैं, पर फिर भी ये बाहर सरीरक बीमारियां पकड़ च आ जांदियां हन। कोई लै भी सकदा है अपने आप, पर ये जिहड़ी मानसिक बीमारी है ना, किसी दे पकड़ च ही नहीं आउंदी। पहली गल बहुत सूक्ष्म है। फड़े की जिहड़ी दवाई है ना, वो उल्टी है संसारिक दवाइयां नाल। शरीर तो स्वस्थ होना, पर इनू मारना है। तो मारन दियां औषधियां तो सारियां हैगियां, दवाइयां सारियां लिखियां हुई, पर मन नूं अपने आप मारन की औषधि लऊगा किवें?
ਮਨ ਮਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੋ ਮੰਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਮਿਟਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧਕ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਡੀਏ ਮਾਰਗ ਲੱਗ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਬਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਾਹੋ ਵੇਦ ਮੇ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਆਣਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣ ਸਕਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੁਕਤ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਨ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ।
ਝੂਠ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੰਧਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਸੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ, ਭੋਗੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਭੋਗ ਲਵੋਗੇ, ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਨਿਚੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਥੋਥਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਅਸਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਆਓਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਆਏ ਸਨ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ 100% ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੋ ਤਰਫਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰਫਾ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੋ ਤਰਫਾ ਦੌੜ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਵੈ ਧਾਤ ਜੋੜ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਇ। ਹੁਣ ਲਿਵ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦਾ ਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦੋ ਤਰਫਾ ਦੌੜੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸਾਰ ਹੈ, ਅਸੱਤ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਮਨ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਜੀਵਤ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਓ ਜਲ ਤਰੀ, ਤਾਓ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਡਾਓ, ਆਪ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਦੋਹਰੇ ਬੰਧਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ 100% ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜੇ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ।